हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है संदीप सिंह ते मैं सरकारी मिडल स्कूल पंडोरी बाबा दास डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर विखे बतौर साइंस मास्टर सेवावां निभा रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज का साडा ये सैशन 9वीं जमात के साइंस विषय नाल संबंधित है, जिस विच असी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन मीनस गति बारे गल करांगे। ते प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर साइंस विषय की फिजिक्स ब्रांच मीनस भौतिक विज्ञान नाल रिलेटिड है। तो बच्चों, भौतिक विज्ञान की साडे जीवन में बहुत महत्ता है, इसलिए इस चैप्टर की भी साडे जीवन में बहुत महत्ता है। असी इस चैप्टर में यूज होने वालियां मतलब जो असी टर्म्स जिहड़ियां ने वो पढ़ांगे, वो सारियां असी ऑलमोस्ट अपनी रोजाना जिंदगी दे विच यूज करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर नाल संबंधित साडा नैक्सट टॉपिक है गति दा ग्राफ राही प्रदर्शन मीनस ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ मोशन। ते प्यारे विद्यार्थियों, ग्राफां दी साडी रोजाना जिंदगी विच बहुत महत्ता है। कई घटनावां बारे मूल जानकारी सुविधाजनक ढंग नाल असी ग्राफां राही प्रदर्शित कर सकते हाँ। उदाहरण के तौर पर किसी एक रोजा क्रिकेट मैच के प्रसारण विच किसी टीम द्वारा हरेक ओवर विच बनाए गए रन्नां दी दर नूं अक्सर सीधे खड़े ग्राफ नाल दिखाया जा सकता है। जिस तरह तुसी गणित विच पढ़िया है कि एक सरल रेखी ग्राफ की सहायता नाल दो वेरीएबल रेखिक समीकरण का हल पता किया जा सकता है। सो विद्यार्थियों, किसी वस्तु की गति नूं दर्शाउण लई एक रेखी ग्राफ की वरतों की जा सकती है। ते विद्यार्थियों, इस स्थिति विच रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि ते निर्भर करता है, जिवें कि दूरी जां वेग दा समय ते निर्भर होना। सो विद्यार्थियों, सब तो पहला असी दूरी दा समय दे नाल ग्राफ ड्रॉ करांगे ते उस बारे समझांगे कि ये की रिप्रेजेंट करता है। सो विद्यार्थियों, सब तो पहला है दूरी दा समय नाल ग्राफ मीनस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ते इस विच सब तो पहला है एक समान गति लई ग्राफ मीनस फॉर ए यूनीफॉर्म मोशन। ते विद्यार्थियों, असी जानते हाँ जदों कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय अंतरालां विच तय करती है तो इसनूं असी एक समान गति आखदे हाँ। इसनूं असी ग्राफिकली रिप्रजेंट करते हाँ। ते इस लई सानू जो अंकड़े चाहिए हन, वो अंकड़े तुहाडी स्क्रीन उपर फ्लैश हो रहे हैं। दिते हुए अंकड़े विच कार द्वारा निजमत समय अंतरालां विच तय की गई दूरी जो कि बराबर अंतरालां विच बराबर है। जेकर असी इसनूं ग्राफिकली रिप्रजेंट करते हाँ मीनस जेकर असी एक्स एक्सिस वाल समा लेंदे हाँ ते वाई एक्सिस वाल दूरी लेंदे हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे जो सानू ग्राफ प्राप्त होएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, की आएगा स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ किहदे किहदे विचकार है? दूरी अते समा दे विचकार। सो विद्यार्थियों, इस ग्राफ दा ओबी भाग ये दर्शाता है कि दूरी एक समान दर नाल वध रही है। ते जेकर असी वाई धुरे ते विस्थापन की मात्रा तय की गई दूरी दे बराबर लेंदे हाँ, तो तुसी एक समान चाल की जगह ते एक समान वेग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, असी दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करके वस्तु की चाल का पता लगा सकते हाँ। अजिहा करन लई असी दूरी समय ग्राफ के छोटे जहे भाग AB नूं लवांगे। बिंदु A तो X धुरे दे समांतर एक रेखा अते बिंदु B तो Y धुरे दे समांतर एक रेखा खिंचांगे। ये दोनों रेखावां बिंदु C ते मिल के एक त्रिभुज ABC बनाउंदियां हन। हुण ग्राफ ते AC समा अंतराल T2 T1 ਅਤੇ BC दूरी S2 S1 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है।
ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂ A ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ B ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ T2 T1 ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ S2 S1 ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ S2 S1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ T2 T1। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਫॉर ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਆਰੇਖੀ ਮੀਨਸ ਨਾਨ ਲੀਨੀਅਰ ਬਦਲਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸਮਾਨ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਲਈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਵੇਗਿਤ ਗਤੀ ਲਈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਪਰਵੇਗਿਤ ਗਤੀ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ x ਧੁਰੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਵੇਗ ਨੂੰ y ਧੁਰੇ ਵੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰ ਲਈ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀ ਹੈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੇਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਮਤਲਬ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੇਗ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਧੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ T1 ਅਤੇ T2 ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ T1 ਅਤੇ T2 ਸੰਗਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਲੰਬ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ AC ਜਾਂ ਫਿਰ BD ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ T2 T1 ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ AB ਜਾਂ ਫਿਰ CD ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ T2 T1 ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਵੇਗ ਗੁਣਾ ਸਮਾਂ। ਵੇਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ AC ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ CD ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 40 ਤੇ CD ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ T2 T1।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ AC ਗੁਣਾ CD ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਮੀਨਸ ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਗਤੀ ਲਈ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਗਤੀ ਲਈ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੇਕ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਾਰ ਦਾ ਵੇਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਗਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ A, B, C, D ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵੇਗ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਗ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ A, B, C, D, E ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ S ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ A, B, C, D, E ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਸ A, B, C, D, E ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਆਇਤ AB CD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਮਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਵੇਗਾ AB ਗੁਣਾ BC। ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਇੱਥੇ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਹੈ AD ਤੇ ਲੰਬ ਹੈ DE। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਗਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਮੀਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡਸ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੁੱਖ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ V U plus AT ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ U ਹੈ ਆਰੰਭਿਕ ਵੇਗ, A ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਗ ਤੇ T ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, V ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੋ s ut plus half at square ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੀਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ 2as v square minus u square ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਵੇਗ u ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ OA ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਰ a ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਫਟਰ t ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ t ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ v ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ bc ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਵਿੱਚ OC ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ BD ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ। तो विद्यार्थियों BD ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ BC ਮਾਈਨਸ DC ਤੇ ਹੁਣ OC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ AD ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BC ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ BD ਜਮਾ DC ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ DC ਨੂੰ ਅਸੀਂ OA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ BC ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ BD plus OA। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ BC ਨੂੰ V ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ OA ਨੂੰ ਅਸੀਂ U ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੋ BD ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ B minus U। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ BD ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ BD ਬਟਾ AD। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ AD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ OC ਤੇ OC ਹੈ ਬੱਚਿਓ T। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ BD ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ A into T। ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8.8 ਅਤੇ 8.9 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? V minus U equal to AT। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ V is equal to U plus AT। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ A ਨਾਲ T ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ S ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ AB ਦੁਆਰਾ ਘੇਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ OABC ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ S ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ OABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਇਤ OADC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABD ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਏਗਾ OA ਗੁਣਾ OC ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਏਗਾ 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਆਧਾਰ ਹੈ AD ਤੇ ਲੰਬ ਹੈ BD। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ OA ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ U, OC ਬਰਾਬਰ ਹੈ AD ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ T ਦੇ ਤੇ BD ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ AT ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ S is equal to UT plus half AT square। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਗ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ
ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ a ਦੇ ਨਾਲ t ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ s ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਹੇਠ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ OABC ਦੁਆਰਾ ਘੇਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰਫਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਵੀ S ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਮਲੰਬ OABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਮਲੰਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਤਮਕ ਦੂਰੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ OA ਤੇ BC, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਤਮਿਕ ਦੂਰੀ ਜੋ ਆਏਗੀ OC ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ OA ਹੈ U, BC ਹੈ V ਤੇ OC ਹੈ T, तो बटा की आ गया 2। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ V U plus AT ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗੀ V minus U ਬਟਾ A। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8.11 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ V plus U into V minus U ਬਟਾ 2A। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਗ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 2AS equal to V square minus U square। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੇਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੇ ਐਥਲੀਟ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਥਿਰ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਗਿਤ ਗਤੀ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੌੜਾਕ ਦੀ ਚਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਟਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ T ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 pi r ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ T। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਗੀ 2 pi r ਬਟਾ T। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਾਨ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪਥ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗਤੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਚੱਕਰੀ ਪਥ ਤੇ ਸਥਿਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਗਤੀ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮਾਪਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਲ
ਅਤੇ ਔਸਤ ਚਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚਾਲ ਮੀਨਸ ਸਪੀਡ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਗ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 3 ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਸਨ v = u + at, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ s = ut + ½ at², ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ 2as = v² - u², ਜਿੱਥੇ u ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਵੇਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ t ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਵੇਗ a ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ v ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਗ ਹੈ ਅਤੇ t ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ s ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੰਡੋਰੀ ਬਾਵਾ ਦਾਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।